پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوتا رہا اس کا اندازہ آپ یہ اہم ترین شخصیات کے اہم ترین بیانات سے لگا لیجئے۔ یہ اب آپ کی سکرین کے اوپر شرجیل میمن کا بیان چل رہا ہے، کہتے ہیں کوئی تو ہے جو بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ مراد سعید کی بات سنیں، کہتے ہیں یوں نہ ہو کہ کل کو کلیساؤں کی دہلیزوں پر اپنی پہچان سے مکرتے پائے جاؤ، اور عین ممکن ہے کہ اس پر بھی گلو خلاصی نہ ہونے پائے، کیونکہ جس خوف کی تم نے آبیاری کی اس خوف نے تابیداری نہیں نفرت جنی ہے۔ اب یہ دانیال عزیز کی بات سنیے، کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست ختم ہو چکی ہے، ہماری نوجوان نسل کو لیپ ٹاپ یا آٹے کا تھیلا نہیں چاہیے، وہ آئی ٹی میں پوری دنیا کو ٹکر دے رہے ہیں۔ اب یہ عمر ایوب خان کی بات سنیں، کہتے ہیں بے نظیر کی شہادت کے بعد ٹرینوں کو نقصان پہنچایا گیا، کراچی میں $1 ارب کا نقصان ہوا تھا، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت کوئی گرفتاری ہوئی؟ اب یہ صابر شاکر کی بات سنیں جو انہوں نے جنرل نعیم خالد کو جواب دیا ہے۔ جنرل نعیم خالد نے کہا کہ صلح صفائی اللہ کا حکم اور دشمن کی منشا، پاکستان میں اندرونی طاقتوں کے درمیان صلح اور اس کے نتیجے میں امن اور ترقی دشمنوں کے لیے بہت بری خبر ہوگی، اس لیے وہ اسے ہونے نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمارے لیڈر اور کرتا دھرتا اللہ کا حکم مان کر ملک بچاتے ہیں یا اسے برباد ہونے دیتے ہیں۔ صابر شاکر نے جواب دیا، بے شک آپ کی نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے میں مشکل یہ ہے کہ چور مال مسروقہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ڈاکو ڈکیتی کا مال واپس نہیں کر رہا، اور حکم دے رہا ہے کہ تسلیم کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ رضی طاہر کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں ایک طرف نوٹیفیکیشن، دوسری جانب گولیاں، آزاد کشمیر حکومت اور اس کے ہینڈلرز چاہتے کیا ہیں؟ مراد سعید کی بات سنیں، کہتے ہیں اب نفرت بغاوت میں بدل رہی ہے، تو چاہے آپ جتنی بھی گیدڑ بھبکیاں دے دیں، حقیقت یہی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر جانوروں کو ریوڑ چلتے ہیں، قومیں نہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا کی بات سنیں، کہتے ہیں جب مطالبات تسلیم کر لیے، مظاہرین کی جانب سے معاملات کو افہام و تفہیم سے ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر وہ کون تھا جس نے راستوں سے انجان رینجرز کے قافلے کو زبردستی مظفر آباد شہر میں دھکیلنے کی کوشش کی، جبکہ رینجرز کی گاڑیاں واپس مانسیرا کے قریب تھی اور مشتعل ہجوم پہ فائرنگ کروائی گئی، جس سے یہ اندھوناک سانحہ پیش آیا۔ آج تک کسی پاکستانی فورسز کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کے شہری علاقے میں پہلی بار سرعام شہریوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اب یہ اسد طور کی بات سنیے، کہتے ہیں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلٹی کی چابی چھین لی ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ جب چاہے راتوں رات مذہبی جماعتیں کھڑی کر کے ان اسٹیبلٹی پیدا کرتی تھی، اب کچھ کر نہیں پا رہی ہے۔ اب یہ عمر ایوب خان کی بات سنیں، کہتے ہیں اربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں کہ کائنات میں یا خلا میں کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں۔ ہم پی ٹی آئی والوں کا ہر روز خلائی مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے، دنیا انہیں دیکھنے کے لیے اڑن تشتریوں کی کھوج میں ہے، اور ہماری خلائی مخلوق ویگو ڈالوں میں آتی ہے اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اب یہ احمد حسن بوبک کی بات سنیں، کہتے ہیں اپنے مخالف سارے کے سارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا کے پی ٹی آئی امیدوار کو اغوا کروا کے بلا مقابلہ ایم این اے سلیکٹ ہونے والی کا درجہ فارم 47 والوں سے بھی معتبر ہے، کیونکہ اس نے این اے 207 میں الیکشن کروانے کی زحمت ہی نہیں ہونے دی۔ اب یہ ڈاکٹر شہباز گل کی بات سنیں، کہتے ہیں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے پاس واقعی کوئی مینڈیٹ ہے اور بعد میں بھاگ نہیں جائیں گے تو آئیں شروع کریں، 2014 کے دھرنے سے کریں تحقیقات، اس میں بھی آپ ہی کی آئین شکنی ملے گی۔ ویسے آج کی پریس کانفرنس میں اگر نون لیگ کا جھنڈا بھی ساتھ رکھ لیتے تو آسانی ہو جاتی۔ ہم آدھر کہتے ہیں سنا ہے ہماری ہونہار اسٹیبلشمنٹ مقبوضہ کشمیر کے بجائے آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی ہے۔ بے نظیر شاہ کہتی ہیں شہریار آفریدی پر الزام تھا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 1 پر لوگوں کو حملے کے لیے اکسایا۔ عدالت نے پوچھا آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے؟ جواب آیا نہیں۔ عدالت نے پوچھا جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ ہوا، فوج کو شامل تفتیش کیا؟ جواب آیا نہیں۔ صفدر عوان کی بات سنیں، یہ صفدر کیپٹن صفدر بیچارے بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں جی مجبوری میں گھر داماد بنا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو زیادتی پروفیشنل فوج اور اس کے افسران سے کی، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ ریٹائرڈ افسران سے میری بات ہوئی، وہ اس قدر دکھی ہیں کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کل کی پریس کانفرنس سے لگا کہ یہ آئی ایس پی آر نہیں بلکہ نون لیگ کا میڈیا سیل ہے۔ اب یہ عادل راجہ کی بات سنیں، کہتے ہیں آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری گلگت بلتستان اور کشمیر میں بقیہ پاکستان کی طرح عوام کی منتخب کردہ حکومتوں، سازشی اور بدماشی سے گرانے والوں پر عائد ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ منشیات فروشوں کو پھانسی دینے کی سزا کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور تمام جامعات میں طلبہ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ عمران ریاض خان نے بڑا زبردست بیان دیا اور کہتے ہیں موجودہ حکومت کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ساڈا کی بنے
पड़ेगा। रऊफ हसन की बात सुने, वो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। ये जंग बैरूनी कुव्वतों ने नहीं बल्कि अंदरूनी लोगों ने इस जंग को मुसल्लत किया है ताकि एक ही शख्स के ताबे इस मुल्क को किया जा सके। हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं अवाम की नजरों में कामयाब वो नहीं जो जालिमों के सहूलतकार बन जाते हैं, अवाम के दिलों में वो बसते हैं जो जालिम जर्नैल से कहते हैं मारो गोली। अजमल रजा कादरी की बात सुने, कहते हैं फौजियों का काम हुकूमतें करना नहीं होता, फौजियों का काम हिफाजतें करना होता है। जो इसकी ड्यूटी है वो करे, जो इसकी ड्यूटी नहीं है वो इसे वो करने की इजाजत नहीं। नुकसान ही तब होता जब वो आदमी आके बैठ जाए जिसको पता ही ना हो। आज पीटीआई कोर कमेटी का एलामिया सुने, कहते हैं जी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात के खिलाफ रियासती वसाइल से बर्पा किया गया झूठा, जहरीला, गुमराहकुन और बेबुनियाद प्रोपोगेंडा मुस्तरद करते हैं। रऊफ हसन की बात सुनिए, कहते हैं अगर DGISPR कमीशन बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 माह बाद PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जुडिशल कमीशन का आपने खुद कहा तो अब जरूर बने ताकि कौम को हकीकत पता चले PTI मुजरिम है या वो लोग जो PTI पर इल्जाम लगा रहे हैं। मोहम्मद सिलाई कहते हैं आजाद कश्मीर में बदअमनी, बलोचिस्तान में खून रेजी, सिंध में डाकू राज, पंजाब में किसान सरापा एहतजाज और मोहसिन नकवी क्रिकेट के बहाने आयरलैंड की सैर कर रहा है। इससे ना मुल्क की दाखिली हालात और ना क्रिकेट मामलात संभल सकते हैं। अब ये शेख वखास अकरम की बात सुनिए, कहते हैं इलेक्टिबल्स वाली गेम अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। पिछले इलेक्शन में जो चीज बकाया रह गई है तो अगले इलेक्शन में वो भी खत्म हो जाएगी। हाफिज नेमुर रहमान की बात सुने, वो कहते हैं हमें बार बार बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है लेकिन 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं आई। जब तक अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आ जाती बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सो मोटो लें और कमीशन बनाकर सबसे कहें कि अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 लेकर आए। हुकूमत फॉर्म 45 की बनाई जाए, फॉर्म 47 की नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को कौम ने मुस्तरद कर दिया लेकिन इन्हीं मुस्तरद लोगों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। अब जी आप राणा सनाउल्लाह का बयान सुने, बोल न्यूज के ऊपर बोलते हैं बानी PTI की रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। असद कैसर की बात सुने, कहते हैं पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत होने वाली है। मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मज़ाहमत करेंगे चाहे जान चली जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कहते हैं जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए, ना कि हवा का रुख किस तरफ है। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की जितनी भी अहम तरीन शख्सियात हैं, इनके इन बयानात, इनकी इन बातों का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए आप कि जो राणा सनाउल्लाह जैसा पाकिस्तान का सिक्का बंद दुश्मन था, जिसने हमेशा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना डिक्लेयर किया था, अब तो वो बंदा भी कहते हैं कि जी इमरान खान को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं, वो इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं क्योंकि ना उनसे मुईशत संभल रही है, ना उनसे आवाम संभल रही है, ना उनसे कीमतें संभल रही है, ना उनसे एस्टेब्लिशमेंट संभल रही है, ना उनसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन संभल रही है, ना उनसे पाकिस्तान के लोग संभल रहे हैं, ना उनसे पाकिस्तान का सोशल मीडिया संभल रहा है, ना उनसे पाकिस्तान के मसाइल संभल रहे हैं, ना उनसे पाकिस्तान की तरक्की संभल रही है, ना इनसे दूसरे ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, ना ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो रहे हैं, ना इनकी कहीं पे इज्जत बन रही है, ना इनका कहीं पे एहतराम बन रहा है, ना इनका कहीं पे मकाम बन रहा है, ना इनका कहीं पे इकराम बन रहा है। हर तरफ से फंसे हुए हैं, हर तरफ से परेशान है, हर तरफ से टेंशन के अंदर है। अब अंदाजा लगाइए कि नून लीग की हुकूमत है, जवाब शरीफ वजीर आजम है, जो मरियम नवाज है वो पंजाब की वजीर आला हैं, और नवाज शरीफ इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मैं आप लोगों के साथ नहीं खड़ा होता। तो भाई देखो कितने फासले हैं, कितनी परेशानी है, कितना मेंटल स्ट्रेस है इन लोगों को कि ये हम कहां जाएं, हमें ना आवाम एक्सेप्ट करती है, ना हमें दूसरे मुल्कों के लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने पे राजी हो रहा है, कर्जों पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, IMF ने अलग से डंडा दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने पे राजी नजर नहीं आ रही है। तो ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाएंगे, ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर चेंज लाएंगे। अभी आप देख लीजिए कि वो कश्मीर
कश्मीर वालों ने, जो आज़ाद कश्मीर वाले थे, उन्होंने जैसे अपने मुतालबात वो पूरे करवाए, अब गिलगित बल्चिस्तान वाले भी खड़े हो गए हैं, इसके बाद केपी के लोग भी खड़े हो जाएंगे, इसके बाद बलोचिस्तान के लोग भी खड़े हो जाएंगे, गैस हमसे ले रहे हो, कोयला हमसे ले रहे हो, और यहीं पर हमें कोयला गैस नहीं मिल रही है, वो भी एहतजाज करेंगे। फिर कराची वाले एहतजाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक बिजली यहीं पे बन रही है, हमारे पास बिजली बन के हमें ठोको, महंगाई इतनी महंगी बिजली दी जा रही है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मामला जो हैं, मुझे लगता है कि नून लीग के हाथ से आस्ता आस्ता निकलते चले जा रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।